Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now, we discuss about second BSc, third semester, subject data. Object-oriented programming using Java. In this, our next topic is constructor, method overloading, method overriding. Okay, constructors, method overloading, method overriding. In the previous class, we discussed about class, how to create a class, how to access class members and methods, accessing methods. Okay, class has two blocks, that is field declaration, two declarations, field declaration, method declaration. Field declaration is a instance variable declaration, Next, method declarations is the method is an action to give a variables. So methods are declared inside the body of the class, but immediately after the instance variable declarations. Okay, methods has four parts, that has the name of the method name, the type of the value the method returns, that means what type of returns a value into a method, then we can type the data type of the method. Next, a list of parameters list, and a body of the body of the method. The type specifies the type of the value the method would return. This could be a simple data type such as int, as well as any class type. Okay, method has two declarations: non-return type declarations, return type declarations. Non-return type declarations we use it to void type has void, and return type declarations type of the data type. Okay, this is the class declarations into method accessing. In this method accessing, return type, non-return type and return type. Suppose, for example, rectangle is the class rectangle. We can calculate the area, then rectangle, class rectangle int length breadth is the instance variable declaration. Void get data int x int y is a non-return type, that means it's not return the value. Length equal to x, breadth equal to x, only x and y values are read to length and breadth. Okay, next, area, int area, it is the return type method. We can return the value into area value return. Then in this class, outside of the class, we can accessing then we can create the objects in Java are created using new operator. The new operator creates an object of the specified class and returns a reference to that object. Then object syntax is class name, object name equal to new class name. Okay, we can create the object into rectangular class, rectangle r equal to new rectangle, r class name, object name,
object equal to new class name. That means rectangle r equal to new rectangle. This is the object, creation of the object. How to access the class members? Class members means variable, the instance variables, and how to access the methods. First, accessing class members. Class members, we can accessing all variables must be assigned values before they are used. Okay, since we are outside the class, we cannot access the instance variables. Okay, class లో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ క్లాస్లో మాత్రమే మనం యాక్సెస్ అవుతాయి. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్లో మనం యాక్సెస్ అవ్వడానికి వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, వీ కెన్ కాల్ ఇంటూ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇది ఎలా కాల్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రెక్టాంగిల్ అని చెప్పేసి మన ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దాని నుంచి మనం వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే క్లాస్ మెంబర్స్ని ఆర్ డాట్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 10 అని తీసుకున్నాము వాల్యూ. అలాగే ఆర్ డాట్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 20. ఇది క్లాస్ మెంబర్స్ యాక్సెసింగ్. నెక్స్ట్ అలాగే మెథడ్ యాక్సెసింగ్. హౌ టు యాక్సెస్ ద మెథడ్ యాక్సెసింగ్? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ బ్రాకెట్లో పారామీటర్ లిస్ట్. హియర్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ is the name of the object and the instance variable inside the object that we wish to access. Then method name is the method that we wish to call. Method name అనేది మనం ఏదైతే మెథడ్ ఇచ్చామో ఆ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చి కాల్ చేస్తాము. And parameter list is a common separated list of యాక్చువల్ వాల్యూస్. ఓకే, పారామీటర్ అంటే వేరియబుల్ లిస్ట్, అదే వాల్యూస్ లిస్ట్, యాక్చువల్ వాల్యూస్ లిస్ట్. ఓకే, నెంబర్ విత్ ద పారామీటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్ నేమ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ బ్రాకెట్లో పారామీటర్ లిస్ట్. సో ఆర్ డాట్ గెట్ డేటా అనేది నాన్ రిటర్న్ టైప్ వాల్యూ కాబట్టి దాని వాల్యూని రిటర్న్ వాల్యూని తీసుకోదు, బట్ దానికి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని రీడ్ చేసుకుంటుంది అంతే. అంటే 8 to 10 ఇప్పుడు లెంగ్త్ బ్రెడ్త్లోకి రీడ్ చేసుకుంటుంది. లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 8 అవుతుంది, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 10 అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏరియాని కనుక్కోవాలంటే ఏరియా ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డాట్ ఏరియా మెథడ్ నేమ్ ఏరియా. సో ఇలా మనం యాక్సెసింగ్ ద మెథడ్ని ఇలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము, అంటే కాల్ చేసుకుంటాము, రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము. మెథడ్ నుంచి వాల్యూస్ని రిటర్న్ టైప్ వాల్యూస్ వస్తాయి, నాన్ రిటర్న్ టైప్ వాల్యూ వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్. How to create a class, how to create a object, and how to accessing the class members in a class, and how to accessing methods in class. Okay, next constructors have the same name as the class itself. Secondly, they do not specify a return type, not even void. This is because they return the instance of the class itself. Let us consider how our rectangular class we can now replace the getData method by a constructor method. Okay, ఇది constructors have the same name as the class name. క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో constructor నేమ్ సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది. సెకండ్లీ అది ఏం చేస్తుంది? దే డు నాట్ స్పెసిఫై ఎ రిటర్న్ టైప్ని స్పెసిఫై చేయదు. నాట్ ఈవెన్ వాయిడ్, దానికి వాయిడ్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ మనం వాయిడ్ గెట్ డేటా మెథడ్ ఎలా రాసామో సేమ్ అలాగే మనం క్లాస్ తోటి కాల్ చేస్తాము. ఈ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్ నేమ్ తోటి మెథడ్ని కాల్ చేస్తాము. ప్లస్ ఇది నాన్ రిటర్న్ టైప్ వాల్యూ, రిటర్న్ టైప్ని తీసుకోదు. సో వాయిడ్ గెట్ డేటా లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై అని చెప్పేసి ఎలా తీసుకున్నాము? పారామీటర్ లిస్ట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై
లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై ఎలా తీసుకున్నామో అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందో సేమ్ అదే టైపులో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. సేమ్ నేమ్, కానీ దీనికి సేమ్ నేమ్ యాజ్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అంటే క్లాస్ నేమ్ తోటే కాల్ చేస్తాము. ఓకే, దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సేమ్ మనం రెక్టాంగిల్ అనే ఎగ్జాంపులే మనం కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా కాల్ చేస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. క్లాస్ రెక్టాంగిల్ ఇంట్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ రెక్టాంగిల్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంటూ వై కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనమాట. లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు వేరే కన్స్ట్రక్టర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము. క్లాస్ రూమ్ ఇంట్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ రూమ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ వై length equal to x, breadth equal to y, int area, return length into breadth. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ బై మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము ఏంటి వాల్యూస్ని, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని. అంటే ఓన్లీ ఇది సింటాక్స్ అంటే సింటాక్స్ కాదు, యాక్చువల్గా ఇది కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ క్లాస్ రెక్టాంగిల్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ క్లాస్ నేమ్ తీసుకోకుండా ఇక్కడ రూమ్ అనే క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాము. సేమ్ క్లాస్ రూమ్ ఎలా తీసుకున్నామో ఇక్కడ ఆ క్లాస్ రూమ్ తోటే మనం కాల్ చేస్తాము. యాక్చువల్గా రూమ్ అని రాయాలి, రూమ్తో కాల్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్లో రూమ్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్ 1213 అండ్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ ఏరియా. అంటే సేమ్ క్లాస్ రూమ్ దీంట్లో రూమ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు పైన క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ నుంచి ఎలా కాల్ చేస్తాం మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ద్వారా మనం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ సేమ్ అదే ఉంటుంది. అది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది. నెక్స్ట్ దే డు నాట్ స్పెసిఫై ఏ రిటర్న్ వాల్యూ. ఇది రిటర్న్ వాల్యూని స్పెసిఫై చేయదు. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్లో క్రియేటింగ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్లాస్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం వాయిడ్ గెట్ డేటా ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై అని చెప్పి మనం తీసుకుని దాంట్లో బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్లో లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై అని తీసుకున్నాం. అంటే అదే మెథడ్ని గెట్ డేటా వాయిడ్ తీసేసి మనం వాయిడ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ తోటి కాల్ చేస్తాము. ఇది కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బికాస్ దే రిటర్న్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, క్లాస్లోనే దీన్ని మెన్షన్ చేస్తాము. లెటర్స్ కన్సిడర్ అవర్ రెక్టాంగులర్ క్లాస్ని సేమ్ మనం సింటాక్స్ కింద తీసుకుంటే క్లాస్ రెక్టాంగిల్ ఇంట్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ రెక్టాంగిల్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ రూమ్ ఇంట్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ రూమ్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్. రూమ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై. అదే ముందు మనం క్లాస్ మెంబర్స్ని మామూలుగా మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు ముందు క్లాస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం వాయిడ్ ద్వారా మనం కాల్ చేస్తాం. వాయిడ్ గెట్ డేటా అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వాయిడ్ గెట్ డేటా బదులుగా మనం డైరెక్ట్గా రూమ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సేమ్ క్లాస్ నేమ్ తోటే కాల్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్టర్ కాబట్టి రూమ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై అండ్ ఇంట్ ఏరియా సేమ్ ఇంట్ ఏరియా అనేది రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ కాబట్టి రిటర్న్ లెంగ్త్ స్టార్ బ్రెడ్త్. దీన్ని మనం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్లో కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెథడ్లో రాయాలి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెథడ్లో రాసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తాము. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని ఫస్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్ని కాల్ చేస్తాము, తర్వాత మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తాము.
ఫస్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్ని కాల్ చేయడం అంటే కన్స్ట్రక్టర్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ముందు కాల్ చేస్తాం. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసిన తర్వాత రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ని ఏంటంటే 12, 13 అంటే లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 12, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 13. ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ వాల్యూ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ ఏరియా. నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ద ఏరియా ఈజ్ అని చెప్పేసి ప్లస్ ఏ ఇస్తే మనకి ఏరియా ప్రింట్ అవుతుంది. ఏరియా మీన్స్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. In Java, it is possible to create methods that have the same name but different parameter list and different definitions. This is called method overloading. Method overloading is used when objects are required to perform similar tasks but using different input parameters. When we call a method in a object, Java matches the method name first and then the number and type of the parameters to decide which one of the definitions to execute. This process is known as polymorphism. In Java, it is possible to create methods that have the same name but different parameter list and different definitions. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు జావాలో మనం సేమ్ నేమ్ తోటి మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తాము. డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉండి సేమ్ నేమ్తో మెథడ్స్ కాల్ చేస్తాము. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. అంటే ఒకే నేమ్ ఉంటుంది, పారామీటర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ when objects are required to perform similar task but using different input parameters. Objects సేమ్ మెథడ్ని కాల్ చేయవలసి ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్ వాల్యూస్ తోటి అంటే డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ తోటి కాల్ చేస్తాము మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో. వెన్ వీ కాల్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, జావా మ్యాచెస్ ద మెథడ్ నేమ్ first and then the number and type of parameter to decide which one of the definitions to execute. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే మెథడ్ని కాల్ చేసామో ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా, జావా మ్యాచెస్ వెన్ వీ కాల్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం మెథడ్ని ఎప్పుడైతే కాల్ చేసామో జావా మ్యాచెస్ ద మెథడ్ నేమ్ని జావా మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది ముందు ఫస్ట్, అండ్ దెన్ ద నెంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ నెంబర్ని డిసైడ్ చేసి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది చెప్తుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, దీన్నే మనం ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం అన్న మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అన్న ఇంచుమించు ఒక్కటే అనమాట. దీన్నే పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటాం. టు క్రియేట్ an overload method, all we have to do is to provide several different method definitions in the class, all with the same name but with different parameter list. The difference may either in the number of type of arguments. Okay, we create an overload method. All we have to do is the provide several different method definitions in the class. ఓకే, మనం ఓవర్లోడ్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే అన్ని మెథడ్స్ కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్ డెఫినేషన్స్ని కలిగి ఉంటాయి. సేమ్ డిఫరెంట్ మెథడ్ డెఫినేషన్స్ని సెవరల్ డిఫరెంట్ మెథడ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆల్ విత్ ద సేమ్ నేమ్, ఒకే నేమ్తో ఉంటాయి, బట్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్ లిస్ట్, వేరే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ లిస్ట్ని డిఫరెంట్గా పారామీటర్ లిస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి. ద డిఫరెన్స్ మే ఇదర్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది నెంబర్స్ ద్వారా లేదా టైప్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, దట్ మీన్స్ డేటా టైప్ ద్వారా మనం డిఫరెన్స్ చూపిస్తాము. అంటే సపోజ్ ఒక ఎడిషన్ చేయాలి, ఎడిషన్ అనే మెథడ్ ఉంది, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 వేరియబుల్స్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్.
ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్కి మనం ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ మెథడ్ని యూజ్ చేసామనుకోండి. సేమ్ అదే యాడ్ మెథడ్ తోటి ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం అంటే డెసిమల్స్. రెండు చేసేది ఆపరేషను మెథడ్ ఒకే ఆపరేషన్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్ లిస్ట్. సో సేమ్ అలాగే ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై అని చెప్పి తీసుకుంటాము. అలాగే ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై అంటే డెసిమల్స్లోను అండ్ ఇంటిజర్స్లోను అలా తీసుకుంటాం. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాము. క్లాస్ రూమ్ ఇంట్ లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాము. రూమ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై. నెక్స్ట్ అలాగే వేరే కన్స్ట్రక్టర్ నెక్స్ట్ ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాము. రూమ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాము. లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇంట్ ఏరియా రిటర్న్ లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఓకే, దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా దీన్ని రూమ్ అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఒకటే మనకి. మెథడ్ నేమ్ అంటే రూమ్ ద్వారానే కాల్ చేస్తాం కాబట్టి మనం మెథడ్ని ఇప్పుడు మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఏరియాని మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఒక పారామీటర్ వాల్యూ ఇస్తే మనకి లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. సో లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అంటే అక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. అదే 2 వాల్యూస్ ఇచ్చామంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై అవుతుంది. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఒకటే కానీ ఏరియా అనేది ఎలా మారుతుంది, ఒకే వాల్యూని ఇస్తే సేమ్ వాల్యూ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు ఒకే వాల్యూని ఇస్తే మనం ఒకే వాల్యూతో కాల్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఫస్ట్ సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. అదే 2 వాల్యూస్ ఇస్తే ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. కానీ మెథడ్ నేము ఏరియా అనే మెథడ్ నేమే ఇస్తాం. ఓకే, ఇది మనకి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో సింపుల్గా ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ అని తీసుకుంటాము. మెథడ్ క్లాస్ రూమ్ అని తీసుకుని నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అని తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్ అని చెప్పి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ రూమ్ ఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఆర్ డాట్ రూమ్ ఆఫ్ ఏం తీసుకుంటాం, ఆర్ డాట్ రూమ్ ఆఫ్ ఏదో ఒక వాల్యూ. ఇదిగో ఇక్కడ మనం అంతకుముందు తీసుకున్నాం చూడండి, రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్ 12 13 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. అది బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 12 అండ్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 13 అవుతుంది. అదే బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ మనం ఒకే వాల్యూ ఇస్తే కనుక రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్ ఒకే వాల్యూ ఇస్తే ఇప్పుడు ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ ఏరియా అని చెప్పి తీసుకున్నాం కదా. ఏరియా అనేది ఇప్పుడు లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూని మనకి ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వాల్యూ ఇచ్చిన పారామీటర్ లిస్ట్లో ఒక వాల్యూ ఇచ్చిన లేదా పారామీటర్స్ 2 తీసుకుని 2 వాల్యూస్ ఇచ్చిన జరిగే మెథడ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటే. ఓకే, లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 2 వాల్యూస్ ఇస్తే లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 12 అని తీసుకుంటుంది, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 13 అని తీసుకుంటుంది. అదే ఒకే వాల్యూ 12 ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు 12 తీసుకుంటుంది, బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 12 తీసుకుంటుంది. సో మనం ఈ మెథడ్ ఉంది కదా కన్స్ట్రక్టర్ సెకండ్ కన్స్ట్రక్టర్ రూమ్ ఇంట్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కదా, ఆ మెథడ్ని అంటే ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేస్తుంది. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఏరియా అనేది ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ ఏరియా ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఒకవేళ 12 ఇచ్చామనుకోండి రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్ ఆఫ్ 12 అని ఇస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ 12 ఇంటూ 12 144 వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే పారామీటర్ లిస్ట్ సేమ్ నేమ్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్గా ఉంటుంది బట్ వాళ్ళలో ఉన్న పారామీటర్స్ వేరేగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మెంబర్స్.
A class basically contains two sections. One declares variables and other declares methods. Okay, these variables and methods are called instance variables and instance methods. This is because every time the class is instanted, a new copy of each of them is created. They are accessed using the objects with dot operator. Okay, let us assume that we want to define a member that is common to all the objects and accessed without using a particular object. Okay, the members belongs to class as a whole rather than the objects created from the class. Such members can be defined as follows. Okay, the members that are declared static as shown as below are called static members. These members are associated with the class itself rather than individual objects. The static variables and static methods are often referred to as class variables and class methods. And static variables are used when we want to have a variable common to all instances of a class. Okay, first, a class basically contains two sections. One declares variables and the other declares methods. క్లాస్ అనేది 2 సెక్షన్స్లో ఉంటుందని ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేసాము. అందులో క్లాసు వేరియబుల్ డిక్లరేషను అండ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ 2 డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి. దీన్నే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ అని అంటామని చెప్పేసి అన్నాను. అదే సేమ్ ఏ క్లాస్ బేసికల్లీ కంటైన్స్ 2 సెక్షన్స్. వన్ డిక్లేర్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ ద అదర్ డిక్లేర్స్ మెథడ్స్. These variables and methods are called instance variables and instance methods. Okay, this is because every time the class is instanted, a new copy of each of them is created. Okay, ఇందులో ఏంటంటే మనకి క్లాస్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కాపీ అనేది అంటే వాల్యూ అనేది రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ద క్లాస్ ఈజ్ ఇన్స్టెంటెడ్ ఈ న్యూ కాపీ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. ఎవ్రీ టైము ఒక్కొక్క వాల్యూని ఇస్తుంది క్లాస్ అని. దే ఆర్ యాక్సెస్డ్ యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ డాట్ ఆపరేటర్. దీన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆపరేటర్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, let us assume that we want to define a member that is common to all the objects. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి కామన్ మెంబర్ని మనం కాల్ చేయాలనుకుంటే అండ్ యాక్సెస్డ్ వితౌట్ యూజింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాకుండా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని కాల్ చేయాలనుకుంటే ద మెంబర్స్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్లో యాజ్ ఏ హోల్. మొత్తం క్లాస్ మెంబర్స్ అనేవి క్లాస్కి చెంది ఉంటాయి. అదర్ దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లాస్ నుంచి క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. మనం క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కాల్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో సచ్ మెంబర్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్, ఇప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తాము, స్టాటిక్ ఇంట్ కౌంట్, స్టాటిక్ ఇంట్ సమ్, స్టాటిక్ ఇంట్ ఏరియా, స్టాటిక్ ఫ్లోట్ మల్. ఇలా స్టాటిక్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం. ద మెంబర్స్ దట్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ స్టాటిక్ యాజ్ షోన్ అబౌవ్ కాల్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటాం. ఇక్కడ క్లాస్ మెంబర్స్ని స్టాటిక్ మెంబర్స్ 2 మెంబర్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ మెంబర్స్ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి. అదే స్టాటిక్ మెంబర్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. దీస్ మెంబర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద క్లాస్కి అసోసియేట్ అయి ఉండే ఇట్ సెల్ఫ్ రాదర్ దాన్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వర్క్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, ద స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆఫెన్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ క్లాస్ మెథడ్స్. ఓకే, స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మనల్ని ఎలా రెఫర్ చేస్తామంటే క్లాస్ మెథడ్స్, క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టాటిక్ని యూజ్ చేస్తాము. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వెన్ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ వేరియబుల్ కామన్ టు ఆల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఓకే, అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్కి ఈ స్టాటిక్ అనే ఇండివిజువల్గా స్టాటిక్ అని ఇస్తే మనం డైరెక్ట్ స్టాటిక్ ద్వారా వాల్యూని కాల్ చేయొచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్,
క్లాస్ మ్యాథ్ ఆపరేషన్ అనేది ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో స్టాటిక్, ఫ్లోట్, మల్ అని చెప్పేసి మెథడ్ ఇచ్చేసాం. అంటే మెథడ్ నేము ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ రెండు కూడా స్టాటిక్లో ఇచ్చాం. రిటర్న్ ఎక్స్ స్టార్ వై. అలాగే స్టాటిక్, ఫ్లోట్, డివైడ్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాము. డివైడ్ ఎక్స్ బై వై, ఈ రెండు మెథడ్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు క్లాస్ డెఫినేషన్లో ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాస్లో కాల్ చేయాలంటే ఫ్లోట్ ఏ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్ ఆపరేషన్ డాట్ మల్ అని చెప్పేసి 12.0 ఇలా. అలాగే ఫ్లోట్ డి ఈక్వల్ టు అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా క్లాస్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏది యూజ్ చేస్తామంటే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి స్టాటిక్ మెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటాం దీన్ని. నెక్స్ట్ నెస్టింగ్ మెథడ్స్ అంటే a method can be called by using only itself by another method of the same class. Okay, this is known as nesting of methods. For example, the nesting of methods inside a class. The class nesting defines one constructor and the two methods, namely a largest display. The method display calls the method largest. That determine the largest of the two members and then display the result. Okay, దీంట్లో ఏంటంటే the method can be called by using only itself by another method of the same class. Okay, ఒకే క్లాస్లో ఒక మెథడ్ అనదర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ని మనం అంటే ఇన్నర్గా మనం వేరే మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటిని నెస్టింగ్ మెథడ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్. ద క్లాస్ నెస్టింగ్ డిఫైన్స్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ టూ మెథడ్స్. ఈ క్లాస్లో నెస్టింగ్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుందంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని టూ మెథడ్స్ని కాల్ చేస్తుంది. సపోజ్ నేమ్లీ లార్జెస్ట్, డిస్ప్లే అనే టూ మెథడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ద మెథడ్ డిస్ప్లే కాల్స్ ద మెథడ్ లార్జెస్ట్. మెథడ్ డిస్ప్లే అనేది ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది? మెథడ్ లార్జెస్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసి టు డిటర్మైన్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్. అంటే టూ నెంబర్స్లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ని కనుక్కోవడానికి లార్జెస్ట్ మెథడ్ ద్వారా కాల్ చేసి డిస్ప్లే మెథడ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అదే మనం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్లాస్ నెస్టింగ్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాము. ఇంట్ m, n నెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇంట్ x, ఇంట్ y, m ఈక్వల్ టు x, n ఈక్వల్ టు y. ఓకే, ఇది కన్స్ట్రక్టర్. నెస్టింగ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాము. ఇంట్ x, ఇంట్ y నెస్టింగ్, m ఈక్వల్ టు x, n ఈక్వల్ టు y కన్స్ట్రక్టర్. నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ అనే మెథడ్. ఇంట్ లార్జెస్ట్ ఇఫ్ m గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n, రిటర్న్ m అంటే టూ మెంబర్స్లో లార్జెస్ట్ మెంబరు. ఇప్పుడు m గ్రేటర్ దాన్ n అయితే m పెద్ద అవుతుంది కాబట్టి రిటర్న్ n రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎల్స్ రిటర్న్ n రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇలా లార్జెస్ట్ మెంబర్ టూ మెంబర్స్ ఇచ్చి దాంట్లో లార్జెస్ట్ మెంబర్ కనుక్కోవడం అనేది ప్రోగ్రాము. ఇప్పుడు నాన్ రిటర్న్ టైప్ వాల్యూ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పి తీసుకున్నాము. వాయిడ్ డిస్ప్లేలో నాన్ రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ తీసుకున్నాము. వాయిడ్ డిస్ప్లే ఇందులో ఇంట్ లార్జ్ ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ని మనం కాల్ చేసాం. ఓకే, లార్జెస్ట్ని కాల్ చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి మనం లార్జ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఇక్కడ లార్జెస్ట్ అనే మెథడ్ని డిస్ప్లేలో కాల్ చేసాం. సో ఇంట్ లార్జ్ ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ అనే మెథడ్ ద్వారా వచ్చిన రిటర్న్ టైప్ వాల్యూ లార్జ్లోకి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లార్జ్ అనేది వస్తుంది. ఇది మనకి నెస్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా. దీనికి మళ్ళీ మనం మెయిన్ క్లాస్ రాస్తాము. ఏంటి క్లాస్ నెస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి నెస్టింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ నెస్టింగ్ n ఈక్వల్ టు అనుకోండి. n ఈక్వల్ టు న్యూ నెస్టింగ్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ టూ వాల్యూస్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంట్ l ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంట్ l ఈక్వల్ టు n డాట్
డిస్ప్లే అని ఇస్తే ఆ డిస్ప్లేలో మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది, డిస్ప్లేలో ఉన్న వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం కాల్ చేస్తాం. ఇది నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అంటే ఏ మెథడ్ కెన్ బి కాల్డ్ by using only its name by another method of the class. ఓకే, ఒక మెథడ్ ఒక క్లాస్లో సేమ్ క్లాస్లో ఉన్న ఒక మెథడ్ ఎనదర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్స్ని మనం నెస్టింగ్ మెథడ్స్ అంటాము. ఓకే, ఈ మెథడ్ కెన్ బి కాల్డ్ బై యూజింగ్ ఓన్లీ ఇట్స్ నేమ్ బై అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాస్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ nesting of methods. For example, the nesting of methods inside a class లో nesting of methods చూస్తే the class nesting defines class. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన నెస్టింగ్ అనే క్లాస్ని చూసుకుంటే, ఓకే, the class nesting defines one constructor. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ నెస్టింగ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ని తీసుకున్నాం. నెస్టింగ్ int x int y m equal to x n equal to y అనేది కన్స్ట్రక్టర్ అనుకుంటే, నెక్స్ట్ అండ్ టూ మెథడ్స్ నేమ్లీ లార్జెస్ట్ డిస్ప్లే అనే టూ మెథడ్స్ని తీసుకున్నాము. ఇంట్ లార్జెస్ట్ వైడ్ డిస్ప్లే అనే టూ మెథడ్స్ని తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు ద మెథడ్ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? కాల్స్ ద మెథడ్ లార్జెస్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసి టు డిటర్మైన్ ద లార్జెస్ట్ని నుంచి డిటర్మైన్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్లో ఉన్న లార్జెస్ట్ వాల్యూని డిటర్మైన్ చేసి అండ్ దెన్ డిస్ప్లే ద రిజల్ట్. డిస్ప్లే అనే మెథడ్ మనకి రిజల్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. దానికి మనం ప్రోగ్రామ్ ఏం రాసాము? ఈ లార్జెస్ట్లో ఇఫ్ m గ్రేటర్ దాన్ n అంటే m n అనేది టూ వాల్యూస్ అనుకుంటే m వాల్యూ n వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే m రిటర్న్ అవుతుంది, లేదా n ఎక్కువ ఉంటే రిటర్న్ n అని మనం ఇఫ్ కండిషన్లో ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ అలాగే దీన్ని ఈ లార్జెస్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి డిస్ప్లే చేయడానికి వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఇంట్ లార్జ్ ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ అని చెప్పేసి మెథడ్ తీసుకుని system.out.println ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి లార్జ్ తీసుకున్నాము. దీనికి మెయిన్ మెథడ్ ఎలా రాస్తామంటే క్లాస్ నెస్టింగ్ అని తీసుకుంటాం. క్లాస్ నెస్టింగ్ అని తీసుకుని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. నెస్టింగ్ n ఈక్వల్ టు న్యూ నెస్టింగ్ అని చెప్పేసి నెస్టింగ్లో టూ వాల్యూస్ ఏదో వాల్యూస్ ఇస్తాము. 9 10 9 7 ఇచ్చామనుకోండి సపోజు. ఇప్పుడు లార్జెస్ట్ వాల్యూ మనకి రిటర్న్ చేయడానికి మనం డిస్ప్లే అనే మెథడ్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంట్ l ఈక్వల్ టు n డాట్ డిస్ప్లే అని తీసుకుంటాము. సో మనకు డిస్ప్లేలో ఉన్న ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి అని వచ్చింది కదా, ఆ ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి లార్జెస్ట్ వాల్యూ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది మనకి నెస్టింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు దాకా మనం చెక్ చేసింది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్. ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్టర్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒకే నేమ్తో క్లాస్ నేమ్ తోటే ఉంటుంది ఇది. ప్లస్ సెకండ్లీ దే డు నాట్ స్పెసిఫై ఏ రిటర్న్ టైప్. ఇది ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. నాట్ ఈవెన్ వైడ్ యూజ్ చేయం, కానీ వైడ్ యూజ్ చేయం దీంట్లో. ప్లస్ ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. దిస్ ఈజ్ బికాస్ దే రిటర్న్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇది కూడా మనకి ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ కింద యూజ్ అవుతుంది, క్లాస్లోనే వర్క్ అవుతుంది. దీన్ని దీన్ని రెక్టాంగిల్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తోటి మనం చూపిస్తే, రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాము, సేమ్ అలాగే రెక్టాంగిల్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాము. ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో వాల్యూస్ని ఇప్పుడు ఇంటూ లెంగ్త్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాను చూసారు, ఫీల్డ్ డిక్లరేషన్. ఆ ఫీల్డ్ డిక్లరేషన్ని రెక్టాంగిల్ అనే కన్స్ట్రక్టర్లో మనం మెన్షన్ చేసాము. ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే కన్స్ట్రక్టర్ ప్రోగ్రామ్ రాసి చూస్తే కనుక ఒక క్లాస్ రూమ్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాము. రూమ్ అనే క్లాస్ తీసుకుని దాంట్లో లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ రూమ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై అని చెప్పి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ కన్స్ట్రక్టర్లో లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు వై అని చెప్పి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ని తీసుకున్నాము. ఇంట్ ఏరియా ఈక్వల్ టు రిటర్న్ లెంగ్త్ స్టార్ బ్రెడ్త్ అని తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్లో క్లాస్ రూమ్ అనే మెయిన్ మెథడ్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్లో రూమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ రూమ్
12, 13 అని తీసుకున్నాము. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ డాట్ ఏరియా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ద ఏరియా ఈజ్ అని చెప్పేసి వాల్యూని ఎంటర్ చేసాం. ఇది కన్స్ట్రక్టర్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఇన్ జావా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ మెథడ్స్ దట్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. అంటే సేమ్ నేమ్ తోటి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ తోటి మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్స్ని మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాము. అంటే ఇన్ జావా ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ మెథడ్స్ దట్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ బట్ different parameter list and different definitions. This is called as method overloading. The method overloading is used when objects are required to perform similar task but using different input parameters. Object సేమ్ టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాయి బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ని తీసుకుంటాయి ఈ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో. వెన్ వీ కాల్ ఏ మెథడ్ ఇన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ జావా మ్యాచెస్ ద మెథడ్ నేమ్. ఫస్ట్ మెథడ్ నేమ్ మ్యాచ్ అయిందో లేదో చూసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్లో. నెక్స్ట్ దెన్ ద నెంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ టు డిసైడ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద డెఫినిషన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్. అంటే అందులో మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి ఏ మెథడ్ని కాల్ చేయాలనేది డెఫినేషన్స్ని బట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని మనం పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం. నెక్స్ట్ టు క్రియేట్ ఎన్ ఓవర్లోడ్ మెథడ్. ఓవర్లోడ్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ సెవరల్ డిఫరెంట్ మెథడ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద క్లాస్, ఆల్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ బట్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్ లిస్ట్. అన్నీ కూడా సేమ్ నేమ్తో కలిగి ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ కలిగి ఉంటాయి. ద డిఫరెన్స్ మే ఐదర్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. మనం ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ని బట్టి, అంటే సపోజ్ ఒకే మెథడ్ని తోటి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్, ఒకే మెథడ్ నేమ్ తోటి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ లిస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉండే విధంగా మనం కాల్ చేయాలనుకుంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అలాగే స్టాటిక్ మెంబర్స్ అంటే మనం క్లాస్ మెంబర్స్ని బదులుగా, అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా స్టాటిక్ ద్వారా మనం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ నుంచి కాల్ చేయాలనుకుంటే స్టాటిక్ మెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. అలాగే నెస్టింగ్ మెథడ్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము? A method can be called by using only its name by another method of the same class. ఒక క్లాస్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉండి ఒక మెథడ్ ఎనదర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఆ రెండు మెథడ్స్ని నెస్టింగ్ మెథడ్స్ అంటాము. ఏ మెథడ్ కెన్ బి కాల్డ్ బై యూజింగ్ ఓన్లీ ఇట్స్ నేమ్ బట్ బై ఎనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాస్. ఎనదర్ మెథడ్ ద్వారా కాల్ చేయబడితే ఒక మెథడ్, ఆ మెథడ్స్ని మనం నెస్టింగ్ మెథడ్స్ అంటాము. ఆ మెథడ్ని నెస్టింగ్ మెథడ్ అంటాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్. నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్ అనేది క్లాస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాము. ద క్లాస్ నెస్టింగ్ డిఫైన్స్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్. క్లాస్ ఏమి డిఫైన్ చేస్తుందంటే వన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ టూ మెథడ్స్. ఓకే, వన్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ టూ మెథడ్స్. నేమ్లీ ఫస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాము, కన్స్ట్రక్టర్ అనే నెస్టింగ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాము. తర్వాత లార్జెస్ట్ అనే ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాము, డిస్ప్లే అనే మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాము. డిస్ప్లే అనేది లార్జెస్ట్ని కాల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని నెస్టింగ్ మెథడ్స్ అన్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక క్లాస్ నెస్టింగ్ ఇంట్ ఎంఎన్ ఇంట్ నెక్స్ట్ నెస్టింగ్ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వై అనేది కన్స్ట్రక్టరు. ఇప్పుడు ఇంట్ లార్జెస్ట్ అనేది మెథడ్ తీసుకున్నాము. ఈ మెథడ్లో లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి అనేది మనం రిటర్న్ చేయడానికి యూజ్ చేసాము. ఇంట్ ఎమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రిటర్న్ ఎమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే ఎమ్ రిటర్న్ చేస్తుంది, అదే ఫాల్స్ అయితే ఎన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఇంట్ లార్జ్ ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ అనేది లార్జెస్ట్ మెథడ్ మొత్తాన్ని వచ్చే వాల్యూని లార్జ్లోకి తీసుకున్నాము. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఆ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేసాం. ఇది దీని యొక్క మనం మెయిన్ మెథడ్లో రాస్తే క్లాస్ నెస్టింగ్
పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాము, నెస్టింగ్ n ఈక్వల్ టు న్యూ నెస్టింగ్ అని చెప్పేసి దాంట్లో 2 వాల్యూస్ ఇస్తాము. 10 5 ఇచ్చామనుకోండి. 10 5 ఇస్తే ఇప్పుడు మన 10 డిస్ప్లే అవ్వాలి. 10 డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటే డిస్ప్లే అవ్వడానికి మళ్ళీ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తాము. డిస్ప్లే అనే మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే ఇంట్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డాట్ డిస్ప్లే అని ఎంటర్ చేస్తాము. ఇస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనకి ద రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి లార్జ్ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది మనకి నెస్టింగ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే కన్స్ట్రక్టరు, నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ nesting methods, static members and nesting methods. Okay.